Hello students, today we are going to see new chapter number 12, electromagnetic induction. In short, it is also called as EMI. EMI means electromagnetic induction. Okay, here the word electromagnetic is formed by two words. Which are those? Electro means electricity, magnetic means due to magnet. इंडक्शन म्हणजे मॅग्नेट म्हणजे चुंबकाद्वारे इलेक्ट्रिसिटी करंट तयार करणे. इंडक्शन म्हणजे करंट तयार होणे, कॉइल मध्ये करंट तयार होणे. इंडक्शन प्रोडक्शन. इंडक्शन मीन्स प्रोडक्शन किंवा त्याच्यामध्ये करंट उतरणे, तयार होणे, निर्माण होणे. ओके, इंडक्शन. आता बघा, फर्स्ट पॉइंट, फॅराडेज एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट नंबर ए, एक्सपेरिमेंट नंबर बी. Two experiments done by the scientist Faraday. First experiment is magnet coil experiment. Second is coil experiment. Now here, what about magnet coil experiment? What is the result of this experiment and what is the experiment done by सायंटिस्ट फॅराडे? ओके, आता बघा, जनरेटर असतं ते इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करतं, निर्माण करतं. मीन्स मेकॅनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. दिस इज द वर्क ऑफ और प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर. बट इन मोटर ऑपोजिट, वी आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू रोटेट इट. Means electricity is converted into mechanical energy, is called motor. Motor and generator actually are different. Generator which converts mechanical energy into electrical energy, but motor consumes electrical energy and convert this electrical energy into mechanical energy. So opposite, here we are not considering motor, only generation of electricity, how it is done in the primary state, or how electricity can be produced by the generator. Here it is a type of generator actually. Now let us see how the discovery of generator is or how generator is discovered. See, magnet coil experiment. Here, this one is a bar magnet having two poles, north and south. Here, this coil is a coil made from a good conducting material like copper, insulated copper. Okay, good conductor. Here, a simple coil is connected to a galvanometer. This one is a galvanometer. You know what is the use of galvanometer? To check the current, whether current is flowing through circuit or not. That time galvanometer is used to detect or to check whether current is flowing or not. Galvanometer have two uses, or it is used in two ways: to check the flow of current through the circuit, and another in which direction the current is flowing. Second use. First use, whether current is flowing through a circuit or not. First use, whether current is flowing through a circuit or not, is the first use of galvanometer. Second use, in which direction the current is flowing, that also we can check
or detect with the help of galvanometer. You know that galvanometer screen or dial has two scales, and at the middle of the scale it is 0, 0, 10, 20, 30 to right side of the 0, and also to the left side 10, 20, 30. Likewise, here galvanometer is not used to measure the current or to measure the potential difference, that is voltage. करंट किंवा व्होल्टेज मोजण्यासाठी गॅल्व्हनोमीटरचा वापर होत नाही. फक्त दोनच यूज गॅल्व्हनोमीटरचे आहेत, ते म्हणजे सर्किट मधून करंट फ्लो होत आहे किंवा नाही, पहिला यूज, आणि दुसरा यूज कोणत्या डायरेक्शनला फ्लो होत आहे, अपोजिट, क्लॉकवाईज का अँटी क्लॉकवाईज वगैरे, या दोन गोष्टींसाठी गॅल्व्हनोमीटर वापरला जातो. आता बघा, फॅराडेज एक्सपेरिमेंट, मॅग्नेट कॉइल एक्सपेरिमेंट. एक मॅग्नेट आणि एक कॉइल, की जी कॉइल गॅल्व्हनोमीटरला जोडलेली आहे. दिस वन इज अ कॉइल. व्हेन अ मॅग्नेट अप्रोचेस अ क्लोज्ड सर्किट. आता बघा, ह्या कॉइलला गॅल्व्हनोमीटर कनेक्ट केलेलं आहे आणि हे सर्किट एक क्लोज्ड, बंदिस्त सर्किट आहे. आणि ह्या सर्किट जवळ हा बार मॅग्नेट आहे, पट्टी चुंबक आहे, बार मॅग्नेट. व्हेन अ मॅग्नेट, हा जो मॅग्नेट आहे अप्रोचेस म्हणजे या कॉइलच्या जवळ जाईल, कोणाच्या जवळ जाईल, अ क्लोज्ड सर्किट किंवा कॉइल. व्हेन अ मॅग्नेट, हा मॅग्नेट अप्रोचेस म्हणजे जवळ जाईल, दिस डायरेक्शन, कोणाच्या जवळ जाईल, अप्रोचेस आहे क्लोज्ड सर्किट, क्लोज्ड सर्किटच्या जवळ तो जाईल, की ज्या सर्किट मध्ये कन्सिस्टिंग ऑफ अ कॉइल, त्या सर्किट मध्ये कोणाचा समावेश आहे, एक कॉइल आहे, गुड कंडक्टर, से कॉपर, तांब्याची कॉइल आहे, तांब्याची कॉइल. इट प्रोड्युसेस, हे बघा, व्हेन अ मॅग्नेट अप्रोचेस अ क्लोज्ड सर्किट, या क्लोज्ड सर्किटच्या जवळ जसा मॅग्नेट अप्रोच होईल किंवा जवळ जाईल, की ज्या सर्किट मध्ये कॉइल आहे, तर काय होईल, इट प्रोड्युसेस करंट इन इट. इन इट म्हणजे इन द कॉइल. हा मॅग्नेट जवळ आणल्यावर कॉइल मध्ये करंट तयार होईल. आता बघा, या ठिकाणी कॉइल आणि गॅल्व्हनोमीटर आहे. इथं करंट दिलेलं नाही किंवा घेतलेलं नाही, पण करंट तयार होतं मॅग्नेटमुळे. इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझम ह्या दोन अशा गोष्टी आहेत की इलेक्ट्रिसिटीने मॅग्नेटिझम प्रोड्यूस करता येतं आणि मॅग्नेटिझमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता येते. अशा दोघांचं रिलेशन एकदम घट्ट नातं आहे. तर इलेक्ट्रिसिटीने मॅग्नेट तयार करता येतो. आता ओव्हरस्टेड टेल्स अस दॅट व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, then when a current is flowing through a wire, then around that wire or a conductor, magnetic field is produced. Okay, so here when a magnet is approaching to the circuit, closed circuit or a coil that consists of a coil, closed circuit that consists of a coil, it produces, it means who produces, magnet produces a current. इन इट मीन्स इन द कॉइल, कॉइल मध्ये करंट तयार होतो, हा जवळ आणला तर धिस करंट, आणि हे जे करंट असेल कॉइल मधून फ्लो होणार इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट. त्याला काय म्हणायचं, इंड्यूस्ड करंट. ओके, आता बघा, आपल्याला तीन गोष्टी करून पाहायच्या आहेत ह्या एक्सपेरिमेंट मध्ये. काय, a coil of a conducting wire is connected to galvanometer. A coil of conducting wire, that is copper or aluminum, is connected to galvanometer. The coil connected to galvanometer G, and a strong magnet placed near it. आणि हा स्ट्रॉंग मॅग्नेट त्या कॉइलच्या जवळ प्लेस्ड म्हणजे ठेवलेला आहे. मग आता आपल्याला माहिती आहे की नॉर्थ पोल पासून मॅग्नेटिक लाईन्स साऊथ कडे जात असतात. नॉर्थ कडून मॅग्नेटिक लाईन्स
साऊथकडे जात असतात. साऊथ पोल, नॉर्थ पोल कडून मॅग्नेटिक लाईन्स म्हणजे चुंबकीय विकर्ष रेषा ह्या निर्माण होतात आणि त्या कोणाकडे जातात? टुवर्ड्स द साऊथ पोल. ह्या अदृश्य लाईन्स आहेत, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स, नॉट विजिबल टू अस, ओनली ऍक्शन ऑर देअर इफेक्ट वी कॅन डिटेक्ट. मग यांची जी ह्या लाईन्स ची ऍक्शन या कॉइलवर होणार, ऍक्शन. आता बघा मग काय होईल समजलं का? हे बघा, अ कॉइल ऑफ ए कंडक्टिंग वायर इज कनेक्टेड टू गॅल्व्हनोमीटर जी. ए कॉइल ऑफ कंडक्टिंग वायर म्हणजे कॉपर इज कनेक्टेड टू गॅल्व्हनोमीटर जी अँड आणि स्ट्रॉंग मॅग्नेट प्लेस्ड नियर इट. त्या कॉइलच्या जवळ स्ट्रॉंग मॅग्नेट ठेवलेला आहे. फार लांब पण नाही, फार टच पण नाही, नियर म्हणजे कॉइलच्या सान्निध्यात, लिंकिंग मध्ये हा मॅग्नेट ठेवलेला आहे. ओके. द मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल इज अ कॉन्स्टंट. तर ह्या मॅग्नेटद्वारा ज्या मॅग्नेटिक लाईन्स या कॉइलवर अटॅक करतील किंवा त्याला आपण म्हणतो की त्याच्यावर इफेक्ट करतील, काहीतरी चेंज करतील. द मॅग्नेटिक फ्लक्स, मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय? एखाद्या युनिट एरिया मधून किती मॅग्नेटिक लाईन्स पास होत आहेत त्याला म्हणायचं मॅग्नेटिक फ्लक्स. मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय की ह्या ज्या लाईन्स असतात, सो मेनी असतात, दे आर इमर्जिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल and ends on south pole. These lines will attack on the coil or acts on the coil. तर ह्या ज्या लाईन्स जातात ह्या पर युनिट एरिया मधून किती जातात? जर जास्त जात असतील तर मॅग्नेटिक फ्लक्स जास्त, आणि कमी नंबर ऑफ लाईन्स युनिट एरिया मधून, हा युनिट एरिया इथं असेल, त्याच्यामधून ज्या लाईन्स जात आहेत त्या जर कमी असतील तर मॅग्नेटिक फ्लक्स कमी, आणि सो मच असतील युनिट एरिया मधून, नंबर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू युनिट एरिया मधून, हा युनिट एरिया इथं, त्याच्यामधून ह्या लाईन्स ह्या कॉइलवर जे ऍक्शन करतात त्या किती जात आहे? जर जास्त जात असतील तर मॅग्नेटिक फ्लक्स जास्त. मॅग्नेटिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू per unit area is called magnetic flux. मॅग्नेटिक फ्लक्स जास्त केव्हा असेल? जेव्हा ह्या लाईन्स जास्त अटॅक करतील तेव्हा मॅग्नेटिक फ्लक्स जास्त असेल, आणि कमी अटॅक करतील तर मॅग्नेटिक फ्लक्स कमी असेल. मीन्स मॅग्नेटिक फ्लक्स increases when this bar magnet is brought near the coil. More and more number of lines are acting or attacking on the coil. So the magnetic flux increases. When magnet is brought near the coil, coil is fixed. Magnet we can move it. Coil is fixed. Magnet we can move. Likewise, this one is a coil and this one is a magnet. North pole, south pole. Any pole you can take here, not only south in this direction and north in this direction. Here you can take north pole and oppositely south pole. Near the coil you can take. Okay. The magnetic flux linked with the coil is constant. जर आपण कॉइलच्या जवळ मॅग्नेट नुसता ठेवून दिला काहीतरी डिस्टन्सवर, तर मॅग्नेटिक फ्लक्स जो अटॅक करतो कॉइलवर तो फिक्स आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे नंबर ऑफ लाईन्स पासिंग थ्रू unit area is fixed, it is constant. Okay, the magnetic flux linked with the coil is constant, and if the magnetic flux is constant, here the galvanometer G does not show any deflection. Galvanometer चा पॉइंटर डिफ्लेक्ट होत नाही, म्हणजे विचलित होत नाही, हलत नाही. किंवा नुसतं मॅग्नेट
कॉइलच्या जवळ ठेवून दिला, प्लेस्ड, फिक्स्ड. हा, दोघं जवळ आहे परंतु त्याची ऍक्शन होते कॉइलवर, परंतु करंट काही तयार होत नाही. मग मॅग्नेटिक फ्लक्स कसा असेल? फिक्स आहे. आता दुसरी केस बघा, लक्षात ठेवा. पहिली केस म्हणजे काय केलं आपण? मॅग्नेट कॉइलच्या जवळ ठेवला. या लाईन्सची ऍक्शन कॉइलवर होत आहे पण एक सारखी कॉन्स्टंट आहे, फिक्स्ड आहे. फिक्स्ड लाईन्स ऑफ magnetic lines of force are crossing per unit area. So here flux is constant. Flux is constant. Magnetic flux is constant. Second case, when the magnet is moved towards the coil. जेव्हा हा मॅग्नेट कॉइलच्या जवळ आणला म्हणजे मोशन मध्ये, हा लक्षात ठेवा. फर्स्ट केस काय होती? नुसता ठेवून दिला दोघं जवळ जवळ, फिक्स. आणि दुसरी केस काय आहे? मॅग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स द कॉइल. मॅग्नेटला आपण हळूहळू हळूहळू कॉइलच्या जवळ आणला. मॅग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स कॉइल. द मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल. मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल. लिंक्ड म्हणजे असोसिएटेड किंवा सान्निध्यात. हा, मॅग्नेटिक फ्लक्स जो मॅग्नेटद्वारा प्रोड्यूस केला जातो. When the magnet is moved towards the coil, कॉइलच्या जवळ मॅग्नेट आणला, the magnetic flux linked with the coil increases. या कॉइल मध्ये या लाइन्स जे अटॅक करतात ते इन्क्रीज होतात जवळ आणल्यावर. and the G shows, G means galvanometer, shows a deflection in one side. हा गॅल्व्हनोमीटर कोणत्या तरी झिरोच्या लेफ्ट किंवा झिरोच्या राईटला पॉइंटर डिफ्लेक्ट होतो किंवा हालचाल करतो, डिफ्लेक्शन. सेकंड पॉइंट समजला का? बघा, वेन द मॅग्नेट, सेकंड म्हणजे ऍक्च्युअली हा फर्स्ट आहे, हे कन्स्ट्रक्शन आहे. हा फर्स्ट केस आहे. मॅग्नेट कॉइलच्या जवळ नुसता ठेवून दिला तर कॉन्स्टंट number of lines passing through area, that is magnetic flux, is a fixed. So there is no any deflection the galvanometer shows. And secondly, we are moving the magnet towards the coil. As you move the magnet towards the coil, more and more number of lines are acting on the coil. That means magnetic flux linked with the coil increases, and if number of lines passing through unit area increases, means the action of more lines, magnetic lines, is acting on the coil. Then the magnetic flux linked with the coil increases, and if the magnetic flux linked with the coil increases, galvanometer shows some deflection. एनी डिफ्लेक्शन म्हणजे तो डिफ्लेक्ट होईल. समजला पॉइंट? तर बघा, when the magnet is moved towards the coil, the magnetic flux linked with the coil increases. मॅग्नेट कॉइलच्या जवळ आणला तर more and more number of lines are acting on the coil, means magnetic flux linked with the coil increases. And that time the galvanometer shows deflection in one side or one direction. galvanometer कोणत्या तरी एका डायरेक्शनला त्याचा पॉइंटर डिफ्लेक्शन दाखवेल. दुसरी केस, when the magnet is moved away from the coil. आता बघा, सेकंड केस मध्ये काय आहे? सॉरी, ही पहिली केस होती, ही दुसरी केस आहे, ही तिसरी केस आहे. 3 केसेस आहेत. आता थर्ड केस मध्ये काय? when the magnet is moved away from the coil. हा मॅग्नेट जो जवळ आणलेला होता त्याला आता दूर घेऊन गेले तर काय होतं? जे करंट तयार झालेलं असतं की ज्याच्यामुळे गॅल्व्हनोमीटरने डिफ्लेक्शन दाखवलेलं असतं ते करंट डिक्रीज होतं, कमी होतं. अँड अगेन गॅल्व्हनोमीटर पॉइंटर कम्स टू झिरो reading, means current decreases and galvanometer shows deflection in reverse direction. म्हणजे बघा, दुसऱ्या केस मध्ये
मॅग्नेट जवळ आणला, मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल इन्क्रीज झालं, म्हणजे लाईन्सचा अटॅक, जास्त लाईन्सचा अटॅक होईल कॉइलवर आणि गॅल्व्हनोमीटर कोणत्या तरी एका डायरेक्शनला झिरोच्या आयदर लेफ्ट और आयदर राईट डिफ्लेक्शन शो करेल. म्हणजे करंट गेलं म्हणूनच गॅल्व्हनोमीटरने डिफ्लेक्शन शो केलं. आणि थर्ड केस मध्ये हा मॅग्नेट जो जवळ आणलेला होता इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल. Then what happens? Magnetic flux linked with the coil decreases. When the magnet is moved away from the coil पासून हा मॅग्नेट दूर नेला तर the magnetic flux linked with the coil decreases. जे मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे चुंबकीय रेषांचा लाईन्सचा जो इफेक्ट आहे तो कमी होतो. कमी लाईन्सचा अटॅक होतो मॅग्नेट दूर घेऊन गेल्यावर. When the magnet is moved away from the coil, the magnetic flux linked with the coil decreases. मॅग्नेटिक फ्लक्स जे मॅग्नेटने तयार केला ह्या कॉइलशी तो काय होतो, कमी होतो. अँड जी शोज डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट साइड. आता बघा, जवळ आणल्यावर जर तो इकडे गेला तर मॅग्नेट कॉइलच्या जवळ आणल्यावर जर गॅल्व्हनोमीटरचा पॉइंटर इकडे गेला आणि जर मॅग्नेट तिकडे नेला कॉइल पासून तर परत तो रिव्हर्स डायरेक्शनला येतो. रिव्हर्स डायरेक्शनला येतो किंवा ऑपोजिट डायरेक्शनला येतो. बघा, व्हेन द मॅग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल द मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल डिक्रीजेस. मॅग्नेटिक फ्लक्स कमी होतो अँड जी शोज डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे गॅल्व्हनोमीटरचा पॉइंटर जो तिकडे गेलेला होता तो परत इकडे येईल. आणि खूपच दूर घेऊन गेले तर याच्यावर इफेक्ट होणार नाही, गॅल्व्हनोमीटर झिरोवरच राहील. लक्षात घ्या, 3 केसेस. मॅग्नेट कॉइल फिक्स, नो मोशन. तर मग मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय मॅग्नेट ऍक्टिंग ऑन or linked with the coil is also fixed. The galvanometer shows null deflection, that is zero deflection. First case. Second case, when the magnet is brought near the coil, then the magnetic lines attacking on coil are more. So magnetic flux linked with the coil is more, increases, and galvanometer shows the deflection in one side. कोणत्या तरी लेफ्ट either or right. आता लेफ्टला जाणे किंवा राईटला जाणे हे या पोल्सवर डिपेंड करतं. तुम्ही इथं साऊथ instead of south, if you can use north here and south here, then the direction of current changes. Deflection also changes in opposite direction. Deflection सुद्धा वेगळ्या डायरेक्शनला असेल, म्हणजे एक तर लेफ्टला एक तर राईटला, या दोघांपैकी. हे यांच्यावर डिपेंड करतं तुम्ही कोणता पोल जवळ आणला, साऊथ किंवा नॉर्थ, दोघांपैकी कोणताही आणू शकतो आपण. फक्त डायरेक्शन ऑफ करंट त्यांच्यावर डिपेंड करते. कोणता पोल जवळ आणला पण करंट तयार होईल, गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवेल. ओके, मग बघा तिसरे केस काय, व्हेन द मॅग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल. जेव्हा हा मॅग्नेट ह्या कॉइल पासून दूर केला तर द मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल डिक्रीजेस. मॅग्नेटवर आघात करणारा जो मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे तो कमी होतो. अँड जी शोज डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट साइड और ऑपोजिट डायरेक्शन. आणि गॅल्व्हनोमीटर जो इकडे पॉइंटर गेलेला असतो तो इकडे येतो, रिव्हर्स डायरेक्शनला येतो. आता बघा, हे 3 केसेस बघितल्या, याच्यावरून आपण काय कन्क्लुजन काढू शकतो किंवा निष्कर्ष काढू शकतो. तर बघा, सिमिलरली इफ वी मूव्ह कॉइल टुवर्ड्स द मॅग्नेट. आता बघा, ह्या 3 केसेस मध्ये फर्स्ट केस मध्ये कॉइल आणि मॅग्नेट फिक्स्ड ठेवून दिला होता, गॅल्व्हनोमीटर शोज झिरो डिफ्लेक्शन. नंतर हा मॅग्नेट जवळ आणला, कॉइलच्या उचलून घेतला आणि जवळ आणला तर करंट इज प्रोड्युस्ड, गॅल्व्हनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन वन साइड. कोणत्या तरी एका साइडला, आयदर राईट और आयदर लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो करेल. जर जवळ आणला तर पहिली केस म्हणजे दोघं फिक्स्ड ठेवले. दुसरी केस म्हणजे मॅग्नेट मुव्हिंग, कॉइल इज फिक्स्ड, कॉइल मुव्हिंग नाही, मोशन मध्ये नाही, फक्त मॅग्नेट मोशन मध्ये आहे. तर मात्र
हा डिफ्लेक्शन दाखवतो जवळ आणल्यावर. दूर नेल्यावर जे डिफ्लेक्शन आधी होतो जवळ आणल्यावर ते डिफ्लेक्शन काय होतं, रिव्हर्स होतं, म्हणजे ऑपोजिट डायरेक्शन होतं. हा पॉइंटर ऑपोजिट डायरेक्शनला येतो. समजलं मग? दोघं फिक्स ठेवले, झिरो डिफ्लेक्शन इन गॅल्व्हनोमीटर. मॅग्नेट जवळ आणला, कोणत्या तरी एका डायरेक्शनला तो गॅल्व्हनोमीटर जाईल. मॅग्नेट दूर नेला तर जे डिफ्लेक्शन झालेले ते रिव्हर्स होईल, ऑपोजिट डायरेक्शनला येईल. बस या 3 केसेस आहे. आता बघा, सिमिलरली इफ वी मूव्ह कॉइल. आता आधी आपण कॉइल फिक्स ठेवली होती, तिला हलवत नव्हतो, मोशन मध्ये नव्हती कॉइल. मॅग्नेट आणत होतो, घेऊन जात होतो. पण जर आपण याच्या ऑपोजिट काम केलं, कसं की मॅग्नेट हा फिक्स ठेवून दिला आणि कॉइलला जवळ आणलं, करंट तयार होईल. दूर नेलं, करंट कमी होईल. सेम इफेक्ट कॅन बी डन इफ a magnet is fixed and coil is in motion. किंवा अजून थर्ड अपॉर्च्युनिटी किंवा थर्ड पॉसिबिलिटी अशी आहे की दोघांना जवळ जवळ आणलं, मोशन मध्ये जवळ आणलं, दूर घेऊन गेले, जवळ आणलं, दूर घेऊन गेले, दोघांना, तरी पण करंट प्रोड्यूस होतं. म्हणजे एक तर मॅग्नेट एक तर कॉइल मोशन मध्ये असावे लागतील तरच करंट तयार होतं. बघा, इफ वी मूव्ह कॉइल टुवर्ड्स द मॅग्नेट, जर कॉइलला मॅग्नेटच्या जवळ आणलं, अगोदर या 3 केसेस मध्ये आपण काय करत होतो, कॉइल फिक्स्ड, मॅग्नेट मूव्हिंग, जवळ आणणे, दूर घेऊन जाणे, मोशन मध्ये होता मॅग्नेट, कॉइल फिक्स्ड होते. पण आता जर मॅग्नेट फिक्स्ड केला, त्याला हलवलाच नाही, आणि कॉइल आपण दूर घेऊन गेलो, जवळ आणलं, दूर घेऊन गेलो, जवळ आणलं, जवळ आणलं तर करंट तयार होतं, दूर घेऊन गेलो तर ते करंट जे तयार झालेलं असतं ते परत झिरो होत जातं, डिक्रीज होत जातं. किंवा दोघांना मूव्ह केलं तरी करंट तयार होईल. जवळ येतील तर करंट तयार होईल, दूर गेले तर करंट कमी होईल किंवा झिरो होईल. तर हे आहे प्रोडक्शन ऑफ करंट. समजलं मग? बघा, सिमिलरली इफ वी मूव्ह कॉइल टुवर्ड्स द मॅग्नेट और अवे फ्रॉम द मॅग्नेट, कॉइलला आपण मॅग्नेटच्या जवळ आणलं किंवा दूर नेलं, और किंवा इफ वी मूव्ह बोथ टुवर्ड्स इच अदर, किंवा दोघांना कॉइल आणि मॅग्नेटला जवळ आणलं, किंवा इफ वी मूव्ह बोथ टुवर्ड्स इच अदर, दोघांना जवळ आणलं, किंवा अवे फ्रॉम इच अदर, किंवा दोघांना दूर केलं एकमेकांपासून, देन इट इज ऑब्झर्व्ड दॅट, तर असं दिसून आलेले प्रॅक्टिकली, गॅल्व्हनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्ट होतो. इट मीन्स, याचा अर्थ असा होतो, व्हेनेवर वी इन्क्रीज और डिक्रीज मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल. आता मॅग्नेट अथवा कॉइल जवळ आणणे आणि दूर घेऊन जाणे, काय फरक पडेल? जवळ आणल्यावर मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल, मॅग्नेटिक फ्लक्स मॅग्नेट द्वारा दिला जाणाऱ्या नंबर ऑफ लाइन्स ची ऍक्शन म्हणजेच मॅग्नेटिक फ्लक्स. तर मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल जवळ आणल्यावर इन्क्रीज होतो, हे दूर गेल्यावर डिक्रीज होतो. मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे चुंबकीय विकर्ष रेषांचा जो आघात आहे, अटॅक आहे, ऍक्शन आहे, ते जवळ आणल्यावर वाढते, म्हणजे मॅग्नेटिक फ्लक्स वाढतो, आणि दूर घेऊन गेल्यावर मॅग्नेटिक फ्लक्स कमी होतो. आणि गॅल्व्हनोमीटर जवळ आणल्यावर तिकडे डिफ्लेक्शन दाखवत असेल, हे जवळ आणल्यावर तिकडे डिफ्लेक्शन दाखवत असेल, तर दूर गेल्यावर ते डिफ्लेक्शन परत झिरोवर येतं किंवा रिव्हर्स डायरेक्शनला येतं. समजलं याचं मिनिंग? इट मीन्स व्हेनेवर वी इन्क्रीज और डिक्रीज मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल, जी शोज डिफ्लेक्शन, गॅल्व्हनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन. बरोबर? दोघं फिक्स ठेवले, गॅल्व्हनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. If both are brought near each other, or either magnet or a coil is brought singly towards each other, then galvanometer shows deflection. If both are moved away from each other, then galvanometer shows deflection, but in opposite direction to that of first. Okay, so G shows deflection. This experiment shows that an EMF is induced in the coil. हा रिझल्ट काय सांगतो की ईएमएफ तयार झाला. करंट, ईएमएफ म्हणजेच काय?
करंट, हा इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स. आता इलेक्ट्रो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स ची मोशन मोटिवेट करणे म्हणजे चालना देणे किंवा ते सरकणे. फोर्स, असा जो फोर्स असतो इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे करंटच. तर एक्सपेरिमेंट शोज दॅट केव्हा करंट तयार होतो, and EMF is induced in the coil, म्हणजे या कॉइल मध्ये EMF तयार होईल. induced means produced in the coil. किंवा whenever, जेव्हा जेव्हा there is a relative motion between magnet and coil, जेव्हा जेव्हा मॅग्नेट आणि कॉइलची मोशन होईल, जवळ येणे दूर जाणे, बरोबर, दोघांना मूव्ह करा, किंवा कॉइल फिक्स्ड मॅग्नेट मुव्हिंग, किंवा मॅग्नेट फिक्स्ड कॉइल मुव्हिंग, किंवा दोघं मुव्हिंग टुवर्ड्स इच अदर और अवे फ्रॉम इच अदर, तेव्हा तेव्हा मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल जवळ आल्यावर इन्क्रीज होतो आणि दूर गेल्यावर मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल कमी होतो. मॅग्नेटिक फ्लक्स मुळे ईएमएफ तयार होतो कॉइल मध्ये, बरोबर. दिस एक्सपेरिमेंट शोज दॅट an EMF is induced in the coil whenever there is a relative motion between magnet and coil. Hence current flows through the circuit. EMF तयार झाला म्हणजे current flows through the circuit and galvanometer shows the deflection. Simple. ओके. आता कॉइल एक्सपेरिमेंट. आता बघा हे दोन यांच्यामध्ये काहीच कॉन्टॅक्ट नव्हता, करंट दिलेला नाही का घेतलेला नाही, पण याच्यामुळे करंट तयार झालं. हा पहिला एक्सपेरिमेंट आहे मॅग्नेट कॉइल. आता दुसरा एक्सपेरिमेंट काय आहे, दोन कॉइल घेतल्या, ही P1 P2 प्रायमरी कॉइल आहे, S1 S2 सेकंडरी कॉइल आहे, सेकंड कॉइल सेकंडरी. टू फर्स्ट कॉइल द सोर्स ऑफ करंट बॅटरी इज कनेक्टेड, हे पॉझिटिव्ह आहे, वरच्या खाली निगेटिव्ह आहे. मग करंट कसं फ्लो होतो, फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, बरोबर. हा रेओस्टॅट आहे, जसा फॅनचा असतो बघा, फॅन कमी जास्त करण्यासाठी, हा तसा रेओस्टॅट करंटला कंट्रोल करेल. आपल्याला जेव्हा इन्क्रीज करायचंय किंवा डिक्रीज करायचंय करंट, तर ते रेओस्टॅटने करता येईल. हा स्विच आहे किंवा की आहे. ही प्रायमरी कॉइल आहे. प्रायमरी कॉइल इज कनेक्टेड in series with rheostat, battery and a key. तीन गोष्टी आहेत या फर्स्ट कॉइलच्या कनेक्शन मध्ये, सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेल्या आहे. and secondary coil there is a galvanometer connected. This one is a closed path, this one is also closed path, but when you switch on or press the key, then current flows. If you keep open this key, no current flows. Okay, in the primary coil. This one is primary, secondary. आता हे दोघंही इतके जवळ ठेवलेले आहेत की टच नाहीत, पण ह्याच्या ऍक्शन मुळे ह्याच्यावर करंट तयार होईल. तर बघा काय आहे सिच्युएशन. कॉइल एक्सपेरिमेंट, इथं दोघं कॉइल आहे, पण फर्स्ट कॉइल ला काय कनेक्ट आहे, करंट, सोर्स ऑफ करंट, आणि इथं सेकंडला गॅल्व्हॅनोमीटर आहे. तो फक्त डिफ्लेक्शन शो करेल. करंट तयार झालं असेल तर त्याचा पॉइंटर लेफ्ट नाही तर राईट कोणत्या तरी एका डायरेक्शनला जाणार, म्हणजे करंट फ्लो होत आहे हे आपल्याला समजण्यासाठी गॅल्व्हॅनोमीटर यूज केलेला आहे. इथं करंट फिरवतोय आपण, फर्स्ट कॉइल मध्ये करंट फ्लो करतोय, आणि सेकंड मध्ये इंड्युस्ड करंट तयार होतो, इंड्युस्ड ईएमएफ तयार होतो. ईएमएफ मीन्स करंट, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स, इलेक्ट्रॉन्सला सरकवणारा फोर्स. ईएमएफ म्हणजेच रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, दॅट इज करंट. आता बघा हे कॉइल एक्सपेरिमेंट काय आहे. टू कॉइल्स आर केप्ट नियर इच अदर, दोन कॉइल जवळ जवळ ठेवलेले आहेत, हा टच नाही. अ बॅटरी बी, ही बॅटरी, की के, ही की, अँड रेओस्टॅट आर एच, आपला फॅनचा कमी जास्त करायचा जो असतो तो पण एक टाईपचा रेओस्टॅटच असतो. आर एच, RH is the rheostat in series. समजलं. टू कॉइल्स आर केप्ट नियर इच अदर. नंतर अ बॅटरी, की, rheostat in series connected across the first primary P1 P2 coil. या प्रायमरी कॉइलच्या अक्रॉस कनेक्ट केलेले आहे.
and G, the galvanometer G is connected across म्हणजे त्याच्या अक्रॉस, ह्या कॉइलच्या अक्रॉस म्हणजे हे दोघं पॉइंट्स कडे. तर G is connected across second or secondary S1 S2 कॉइल. समजलं काय कसं आहे. आता काय करायचं बघा, स्विच ऑन द बॅटरी, बॅटरीला ऑन करा म्हणजे प्रेस टॅप की, ही टॅप की आहे, हा टच केलं हे याला तर करंट फ्लो होईल, करंट इन्क्रीज होईल इन द फर्स्ट कॉइल. कॉइल मध्ये करंट, फर्स्ट कॉइल मध्ये, प्रायमरी कॉइल मध्ये करंट फिरायला लागेल. समजली पहिली केस बघा, स्विच ऑन द बॅटरी अँड प्रेस द की, म्हणजे हे बटन चालू केलं स्विच चालू केलं, द करंट इन्क्रीज इन द फर्स्ट कॉइल, या कॉइल मध्ये करंट वाढायला सुरुवात होईल, वाढत जाईल पटकन. द मॅग्नेटिक फ्लक्स, मग आता बघा ओव्हरस्टेड करून सायंटिस्टने काय डिस्कवर केलंय, हा कंडक्टर आहे, त्याच्यामधून जर करंट केलं तर त्याच्या अराउंड मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. मग या प्रायमरी कॉइल मधून करंट फ्लो होत असेल तर तिच्या अराउंड मॅग्नेटिक फील्ड तयार होणे साहजिक आहे. मग ते मॅग्नेटिक फील्ड ह्या दुसऱ्या कॉइलवर आघात करते किंवा ऍक्शन करते. म्हणजे ज्या मॅग्नेटिक लाईन्स इथून तयार होतात सोलेनॉइड सारख्या, त्यांची ऍक्शन ह्या सेकंडरी कॉइलवर होते. ऍक्च्युअली ही सेकंडरी कॉइल ह्या प्रायमरी कॉइलच्या टच मध्ये नाहीये, फक्त जवळ आहे. लक्षात ठेवा, फक्त जवळ आहे. तरी पण या प्रायमरी कॉइल मधून करंट फिरल्यामुळे सेकंडरी कॉइल मध्ये ईएमएफ किंवा करंट तयार होतो. असं का? आता इथं करंट फिरलं, फर्स्ट प्रायमरी कॉइल मध्ये करंट फ्लो झालं तर मॅग्नेटिक फील्ड तयार होईल, आणि त्या मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे मॅग्नेटिक लाईन्स तयार होतील, त्यांचा अटॅक हा सेकंडरी कॉइलवर तयार होईल. सेकंडरी कॉइलवर मॅग्नेटचा अटॅक झाला तर करंट तयार होईल. करंट तयार झालं तर गॅल्व्हॅनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवेल. हे बंद केलं तर गॅल्व्हॅनोमीटर परत जिथून पुढे गेलेला होता तो परत रिव्हर्स त्याच्या झिरो लेवलला, सॉरी नल डिफ्लेक्शन दाखवतो, झिरो डिफ्लेक्शन दाखवतो. समजलं? तर बघा, स्विच ऑन द बॅटरी अँड प्रेस द टॅप की, द करंट इन्क्रीजेस इन द फर्स्ट कॉइल. मग करंट वाढल्यानंतर काय होतं, करंट वायर मधून गेल्यावर मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. म्हणजे दी मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकंड कॉइल इन्क्रीजेस. सेकंड कॉइल वर जो मॅग्नेटिक फ्लक्स अटॅक करतो, कोणामुळे तयार झालेला, इथून करंट फ्लो झालं असं, त्या करंटमुळे मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालं. पण ते मॅग्नेटिक फील्डचा आघात ऍक्शन कोणावर होते, सेकंडरी कॉइलवर होते. म्हणजे सेकंडरी कॉइल जी आहे, द मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द सेकंड कॉइल इन्क्रीजेस. सेकंड कॉइल इन्क्रीजेस, मॅग्नेटिक फ्लक्स सेकंड कॉइलवर अटॅक करणारा वाढतो. अँड गॅल्व्हॅनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन वन डायरेक्शन. आणि गॅल्व्हॅनोमीटर पण तेव्हा पण डायरेक्शन मूव्ह होतो, म्हणजे डायरेक्शन डिफ्लेक्शन दाखवतो इन वन डायरेक्शन. आता काय करायचं, व्हेन द की इज रिलीज्ड ऑर ओपनड, म्हणजे बटन बंद केलं, ओपन म्हणजे द करंट इन द फर्स्ट कॉइल, या कॉइल मधनं करंट फिरणार जे होतं ते आता काय होईल, कमी होईल किंवा झिरो होईल. करंट फिरणार नाही, बटन बंद आहे, हा ओपन आहे, करंट फिरणार नाही. मग काय होईल, करंट नाही फिरलं तर मॅग्नेटिक फ्लक्स पण तयार होणार नाही फर्स्ट कॉइल मध्ये. मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार नाही झाला तर त्याची ऍक्शन सेकंडरी कॉइलवर होणार नाही, आणि नाही होणार तर तिथं ईएमएफ तयार होणार नाही. गॅल्व्हॅनोमीटर शोज झिरो डिफ्लेक्शन. तर बघा, व्हेन द की इज रिलीज्ड ऑर केप्ट ओपन, द करंट इन द फर्स्ट कॉइल डिक्रीजेस. की ओपन करताच करंट याच्यामधलं बंद होतं फिरायचं किंवा डिक्रीज होतो. अँड द फ्लक्स लिंक्ड विथ द सेकंड कॉइल, आणि याच्या मॅग्नेट करंट फिरल्यामुळे जे मॅग्नेटिक फील्ड होतं, त्या मॅग्नेटिक फील्डचा जो फ्लक्स होता सेकंडरी कॉइलवर तो पण कमी होतो. अँड द गॅल्व्हॅनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन. डिफ्लेक्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन म्हणजे जो इकडे गेलेला होता तो पॉइंटर परत रिव्हर्स जिथं होता आधी तिथे. ओके. आता व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू फर्स्ट कॉइल, जर आपण या फर्स्ट कॉइल मध्ये हे करंट रेव्होस्टॅटने कमी जास्त करता येत होतं, पण जर फिक्स करून दिला रेव्होस्टॅटला, हात लावायचा नाही पण करंट चालू ठेवायचा, फिक्स्ड करंट,
हा बटन ऑन करायचं आणि रेओस्टॅट फिक्स ठेवायचं, त्याला इन्क्रीज करायचं नाही. हा रेओस्टॅट कशासाठी? करंट वाढवण्यासाठी. करंट जर वाढवलं, हा थोडं थोडं इन्क्रीज केलं तर गॅल्व्हनोमीटरचं डिफ्लेक्शन थोडं थोडं इन्क्रीज होतं, आणि हे डिक्रीज केलं तर परत गॅल्व्हनोमीटर रिव्हर्स डायरेक्शनला येतो. ओके, तर जस्ट स्टेडी करंट हे होतं इन्क्रीजिंग करंट और डिक्रीजिंग करंट या दोन पॉइंट्स मध्ये. पण जर आपण या रेओस्टॅटला चेंज नाही केलं, म्हणजे करंट वाढवणे किंवा कमी करणे काहीच नाही केलं, थोडं एक सेटिंग अशी करून दिली की करंट जात राहील, फिरत राहील, तर मात्र गॅल्व्हनोमीटर मध्ये डिफ्लेक्शन दिसत नाही. याला म्हणतात स्टेडी करंट. तर बघा, व्हेन स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू फर्स्ट कॉइल, फर्स्ट कॉइल मधून करंट फिरतंय पण एक सारखं आहे, ते चेंज होत नाहीये, जास्त होत नाहीये किंवा कमी पण होत नाहीये, फिक्स्ड करंट फिरणं चालू आहे. व्हेन स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू द फर्स्ट कॉइल, देन गॅल्व्हनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन. तर गॅल्व्हनोमीटर कोणतेही डिफ्लेक्शन दाखवत नाही, म्हणजे करंट याच्यामध्ये तयार झालं नाही. फ्रॉम अबव ऑब्झर्वेशन, ह्या तीन गोष्टी हे आपण ऑब्झर्वेशनच केलंय, याच्यासारखाच आहे, एक्सपेरिमेंट आहे. तर फ्रॉम अबव ऑब्झर्वेशन या गोष्टींवरून इट इज क्लिअर दॅट, हे नक्की होतंय, क्लिअर होतंय की व्हेन एव्हर, म्हणजे जेव्हा जेव्हा देर इज अ चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स, जेव्हा जेव्हा ह्या कॉइल मध्ये जे मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होतंय ते बदल होत जाईल, म्हणजे वाढत जाईल फ्लक्स किंवा कमी होत जाईल. हे काम कोण करत होतं? रेओस्टॅट. तर बघा, it is clear that whenever there is a change in magnetic flux associated, means linked with the second coil, an EMF is induced in the second coil. जेव्हा जेव्हा मॅग्नेटिक फ्लक्स प्रायमरी कॉइल मध्ये चेंज होईल तेव्हा तेव्हा इथं EMF तयार होत जाईल सेकंड कॉइल मध्ये. जेव्हा चेंज होईल, आता चेंज केव्हा होईल? करंट वाढवलं, मॅग्नेटिक फील्ड वाढलं, तर याचा मॅग्नेटिक फ्लक्स इन्क्रीज झाला म्हणजे करंट तयार होईल. परत रिव्हर्स करंट कमी केलं तर हा पॉइंटर तिकडे गेलेला होता तो परत आधीच्या पोझिशनला येईल. तर असं हा कॉइल एक्सपेरिमेंट आहे. ओके.